أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.
inna idzan laminal athimin. Fa in uthira ala annahuma istahaqqa ithman fa akharani yaqumani maqamahuma من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء
السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Terjemah surat An-Nisa Al-Maidah. Terjemah surat Al-Maidah ayat 101. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. 102. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir. 103. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah. Bahirah ialah hewan buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya, termasuk juga dalam pengertian laut di sini ialah sungai, danau, kolam dan sebagainya. Kami ulangi, bahirah adalah unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Saibah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nazar, seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia biasa bernazar akan menjadikan untanya saibah apabila dimaksud untuk perjalanannya berhasil dan selamat. Wasilah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri atas jantan dan betina. Maka yang jantan ini disebut wasilah, tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Perlakuan terhadap bahirah, saibah, wasilah dan ham ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah. Asbabun Nuzul ayat 101. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan bersabda kepada kaum muslimin, "Wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji." Kemudian salah satu sahabat yaitu Musin al-Asadi berdiri dan bertanya, "Apakah dia diwajibkan pada setiap tahun wahai Rasulullah?" Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seandainya aku mengatakan ya, maka itu berarti aku telah mewajibkannya. Dan seandainya aku telah mewajibkan tetapi kalian tidak melakukannya, maka itu berarti kalian telah tersesat. Karena itu diam dan janganlah bertanya kepadaku tentang apa yang tidak kuperintahkan kepada kalian, karena sesungguhnya umat sebelum kalian telah binasa dikarenakan mereka banyak bertanya dan mengingkari nabi-nabi mereka." Lalu turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Khuzaimah. Ayatnya adalah, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Terjemah surat 104. Ayat 104. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul," mereka menjawab, "Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya." Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ayat 105. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat 106.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah satu di antara kamu menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Ayat 107. Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, melakukan kecurangan dalam persaksiannya, dan hal ini diketahui setelah dia melakukan sumpah, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sungguh kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang zalim. 108. Dengan cara itu mereka lebih patut memberikan kesaksian mereka menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpah mereka kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Sumpah itu dikembalikan ialah sumpah saksi-saksi yang berlainan agama itu ditolak dengan bersumpahnya saksi-saksi yang terdiri atas kerabat. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Asbabun nuzul ayat 106 sampai 108. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa suatu saat ada lelaki dari Bani Sahmin pergi keluar daerah bersama dengan Tamim Ad-Dari dan Adi bin Bada. Ia wafat di suatu desa yang penduduknya tidak ada yang muslim. Saat Ad-Dari dan Adi menyerahkan harta lelaki yang wafat itu tadi kepada ahli warisnya, pihak ahli warisnya merasa kehilangan sebuah bejana emas. Lalu kedua orang itu diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila pun menyumpah mereka, dan dua orang itu berani bersumpah, tak lama bejana itu ditemukan di Makkah pada seseorang yang telah membelinya dari Ad-Dari dan Adi. Pembeli itu pun diangkat menjadi saksi, maka turunlah ketiga ayat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Ayatnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila salah satu di antara kamu menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. 107. Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka kedua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sungguh kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang zalim. 108. Dengan cara itu mereka lebih patut memberikan kesaksian mereka menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpah mereka kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Hadis seputar ayat 104. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Lalu ditanyakan kepada beliau, siapakah orang yang tidak mau, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa saja yang taat kepadaku akan masuk surga, dan siapa saja yang durhaka kepadaku berarti ia tidak mau masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Ayat 105. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku atas apa yang baru terlintas di benaknya selama belum dikerjakannya atau diucapkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemah ayat 109. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib. 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam,
Ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaya dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan izinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ayat 111. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri atau Muslim. 112. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang yang beriman. 113. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Hadis seputar ayat 110. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah memberikan kepadanya bukti-bukti atau mukjizat. Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, majulah untuk menyerang orang-orang musyrik karena sungguhnya Ruh Kudus akan senantiasa bersama dirimu. Hadis riwayat Ahmad. Ayat 111. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apa yang telah diberikan kepadaku berupa wahyu yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukannya kepadaku, lalu aku berharap menjadi manusia yang pada hari kiamat memiliki pengikut terbanyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 112. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi memiliki hawari atau teman setia, dan teman setiaku adalah Zubair bin Awam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu, dia akan menjadi hakim yang adil. Hadis riwayat Muslim. Terjemah ayat 114. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. 115. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi siapa yang kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ayat 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang menyaksikan atas segala sesuatu. 118. Jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. 119. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. 120. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis seputar ayat 115. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongannya Allah tidak akan berbicara dengannya, tidak melihatnya, dan tidak menyucikannya, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ketiga golongan yang dimaksud adalah orang tua yang berzina,
raja yang berdusta dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Ayat 116 sampai 119. 1. Dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat 100 kali dalam sehari." Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan pada surga. Sesungguhnya seseorang yang senantiasa berkata jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, sedangkan orang yang berdusta mengantarkan pada perilaku menyimpang atau zalim, dan perilaku menyimpang mengantarkan pada neraka. Sesungguhnya seseorang yang senantiasa berkata bohong akan dicatat di sisi Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.